सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 वजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। डॉक्टर सतबीर बेदी रिटायर्ड IAS ने और कई उच्च अहुदियां ते रह चुके ने। केंद्र सरकार दे विच उच्च अहुदियां ते काम कर चुके ने। डॉक्टर सतबीर बेदी 3 साल दे लई उन्हां दी अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि टन्योर जिहड़ा है एजुकेशन बोर्ड दे चेयरमैन दा या चेयरपर्सन दा वो 3 साल दे लई हुंदा है। सो 3 साल दे लई इन्हां नूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सतबीर बेदी रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने, जिन्हां नूं ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवे चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगली खबर ब्रेकिंग नंबर 5 पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले का जिक्र कर लेने। 55 करोड़ रुपए का हेरफेर होया है इस स्कॉलरशिप स्कैम दे विच, जो डॉक्टर बलजीत कौर जिहड़े महकमे के मंत्री ने उन्हां वालों जानकारी दी गई है कि 39 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं कित्थे है। उन्हां कहा कि जिहड़े कॉलेजां तो रिकवरी करनी सी उन्हां नूं पैसे दिते गए और 6 अधिकारियों नूं, ਇਹ सब तो वड्डी खबर है, 6 अधिकारियों नूं डॉक्टर बलजीत कौर वालों बर्खास्त कर दिता गया है। महकमे के मंत्री ने डॉक्टर बलजीत कौर 6 अधिकारी उन्होंने बर्खास्त कर दिते ने नौकरी तो। जांच तो बाद पहला जांच करवाई गई और जांच तो बाद 6 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिता गया और विभागी जांच के आधार पर यह एक्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच हाले शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई, पर जांच के विच जिहड़े 6 अधिकारियों की सब तो पहला सीधी शमूलीयत सामने आई उन्होंने नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया। उन्होंने कहा है कि केस CM दे कोल गया है और इसकी विजिलेंस जांच भी होएगी। उन्होंने कहा कि कपले करके बहुत सारे विद्यार्थी सिक्ख्या तो वांझे रह गए। सो डॉक्टर बलजीत कौर वालों आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिन्हां दे कोल महकमा है और उन्होंने 6 अधिकारियों नूं नौकरी तो बर्खास्त कर दिता है मुढ़ली जांच के चलते। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਹੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ। 2 ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, 4 ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਲੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। अगली खबर ब्रेकिंग नंबर 4 ड्रग रिपोर्टां का जिक्र कर लेने। ड्रग रिपोर्टां ते अज मुख्यमंत्री मान का बयान आया है कि सारे बंद लिफाफे खुलणगे। CM ने कहा कि सारे बंद लिफाफे खुलणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज बयान दिता गया कि बंद लिफाफे खुलण दे नाल बहुत कुछ खुलेगा। उन्होंने कहा कि हजे ये नहीं पता कि बंद लिफाफियां च की है, पर बहुत खुलासे होणगे जदों ये बंद लिफाफे खुलणगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्टां दे विच जिसदा भी ना होएगा कार्रवाई होएगी। सरकार ने सारे बंद लिफाफे खोलण दे लई कह दिता है। कोर्ट ने पूछा सी, सरकार ने कहा सानू कोई इतराज नहीं है और हुण वो सारियां रिपोर्टां खुलणगियां ते जिसदा भी ना होया CM ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होएगी।
ਸਾਰੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਖੋਲੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 MLA ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ MLA ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ MLA ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ MLA ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ CM ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਚੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ MLA ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ PA ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਾਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਥੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਆਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ। ਉਧਰੋਂ CM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ CM ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ 2020 ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਨੋ, ਝੂਠ ਮਤ ਬੋਲੋ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਾਂਡਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਲੈ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਤਾ ਬਰਕੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੀਨਿਊ। ਜੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੀਓ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਪੀਓ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਕਿਹਾ 15/11 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ, ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ 11/11 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 11/11 ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 15/11 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ 11/11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27/12 ਤੱਕ ਯਾਨੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ FIR ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ FIR ਸਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਸਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ। ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਾਈਵ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ 11 ਨੂੰ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕਾ ਸੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ ਠੇਕਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਕਰਤੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪੀਓ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੀ ਤਰਕ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਭਗੌੜੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ 4 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਓ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ 15/11 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਡ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2018 ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ, ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਖੱਡਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਅਬਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੈਟਰ ਅੰਡਰ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਇਹੀ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੇਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਪੀਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੀਓ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਡ ਲਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਪੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।